वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोतमिर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्रीघनश्यामाय नीलकण्ठाय सहजानन्दाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परं ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवान ठाकुर जी महाराज, हरिकृष्ण महाराज, घनश्याम महाराज, सद्गुरुदेव 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 52मो। परमहंसो जे भगवाने 500 परमहंसोने दीक्षा आपी, परमहंसोना नाम के छे। छेल्ले आगळ वांचुं छुं। भागेश्वराय ऋषिवानंद अरुनंद श्यामा राघवा, अक्रोध तत्वानंद त्रिविक्रमानंद मुनि हुआ। त्रिकमानंद अरु तदरूपानंद निजानंद निज बोध है। सचिदानंद स्वरूप नेमानंद मुनि अक्रोध है। निर्मान यरु निर्लोभ यरु निष्कामानंद य काम है। निस्वाद पुनि निष्प्रेह नर नारायणानंद नाम है। कल्याण पुनि कौशिकानंद अरुणानंद जिज्ञासा कहे। जुक्ता जगत खंडारु जगदीशा अरु चिन्मयानंद है। जगदीशा अरु चिन्मयानंद है। કેટલા સંતો નામ કીધા જો સાંભળો। આ ખાલી નામ સાંભળીએ તો આપણા કાનના પાપ બળી જાય હો। જીભે કરીને બોલીએ તો પાપ જીભના બળી જાય। ભાગેશ્વરાનંદ, શિવાનંદ, શ્યામાનંદ, રાઘવાનંદ, અક્રોધાનંદ, તત્વાનંદ ને ત્રિવિક્રમાનંદ, त्रिकमानंद, तद्रूपानंद, निजानंद, निजबोधानंद, सच्चिदानंद, स्वरूपानंद ने नेमानंद आ संतो क्रोध रहित छे। निर्मानानंद, निर्लोभानंद, अकाम एवा निष्कामानंद, निस्वादानंद, निस्पृहानंद, नर नारायणानंद नामे संतो छे। पछी कहे छे कल्याणानंद, कौशिकानंद, जिज्ञासानंद। लो वनमा नीलकंठवाणी ने मळेला ने जयरामदास ई पछी जिज्ञासानंद थया था। जुक्तानंद, जगतखंडानंद, जगदीशानंद, चिन्मयानंद नामे संतो छे। आखा विश्व ने वंदन करवा योग्य एवा चिदानंद, ईश्वरानंद, परमेश्वरानंद, दयाळानंद मुनि, बलभद्रानंद अने दयानंद स्वामी हता। ल्यो पछी भजनानंद, हरियानंद, द्वंद्वरहितानंद द्वंद्व रहित नरहरियानंद, धर्मानंद, परम धर्मानंद अने पुरुषोत्तमानंद नामना संतो हता। वળી प्रकाशानंद, त्यागानंद, सिद्धानंद, सर्वानंद, सत्येश्वरानंद अने शंकरानंद स्वामी हता। सजनानंद, सत्यानंद, कृपानंद, केशवानंद, कपिलेश्वरानंद, प्रभुतानंद, माधवानंद नामे संतो हता। महापुरुषानंद, सक्रियानंद, धीरानंद, दृष्ट प्रकाशानंद, ध्यानानंद, प्रभानंद नामना संतो हता। पछी पुरुषानंद, सांख्यानंद, चिदानंद, चिद्रूपानंद, भास्करानंद, ऋषभानंद, राम रत्नानंद आ संतो हता। वरी योगेश्वरानंद, निर्गुणानंद, सगुणानंद, नृसिंहानंद अने निर्द्वंद्वानंद नामे संतो हता। वरी निरालंबानंद, विदेहानंद, निसंदेशानंद, निर्विकारानंद नामे संतो हता। विज्ञानानंद, विश्वासानंद, देवानंद अने दीप्तानंद, वासुदेवानंद, निरपेक्षानंद नामे संतो हता। गणेशानंद, गोतितानंद, लक्ष्मणानंद, निवृत्तानंद, नीलकंठानंद,
અશોકાનંદ નામે સંતો હતા. આજ્ઞાનંદ, અવિનાશાનંદ, ભદ્રાનંદ, ભાવાનંદ, ભવાનંદ, ભુદ્રાનંદ નામે સંતો હતા. અછેદ્યાનંદ, આત્માનંદ, માયાતીતાનંદ, મંજુ કેશાનંદ નામે સંતો. રામાનુજાનંદ, સુખાનંદ, હંસાનંદ, હરિભજનાનંદ, હયગ્રીવાનંદ, હરિરૂપાનંદ નામે સંતો હતા. પછી પદ્યુમનાનંદ, પ્રતોષાનંદ, સૂર્યાનંદ, સત્યાનંદ, સ્વરૂપાનંદ, નરોત્તમાનંદ નામે સંતો હતા. નારાયણાનંદ, નિર્મળાનંદ, પરમાત્માનંદ અને પ્રશાંતાનંદ, મુક્તાત્માનંદ નામે સંતો. સવિતાનંદ, સત્યસ્વેરાનંદ, સર્વનિવાસાનંદ, સુજ્ઞાનંદ, યજ્ઞનાથાનંદ, જ્યોતિશ્વરાનંદ અને પ્રબોધાનંદ, રામચંદ્રાનંદ નામે સંતો હતા. રમેશ્વરાનંદ, રાસ મંડલેશ્વરાનંદ, પ્રભવાનંદ, પદ્મનાભાનંદ, વિશ્વાત્માનંદ સ્વામી હતા. સુદેહાનંદ, સર્વજ્ઞાનંદ, સ્વરૂપાનંદ, શૂન્યાતીતાનંદ, જોગાનંદ, યજ્ઞ નિવાસાનંદ નામે સંતો હતા. અક્ષયરૂપાનંદ, તપસાનંદ, ત્રિગુણાતીતાનંદ, જગત પ્રકાશાનંદ નામે સંતો હતા. પછી ગોવિંદાનંદ મુનિ, ગોલોકેશ્વરાનંદ સ્વામી અને શ્વેત દ્વીપાનંદ સ્વામી, તુર્યાનંદ, તુર્યાતીતાનંદ, પતિત પાવાનંદ, વામનાનંદ, વિવેકાનંદ, દ્રઢ વ્રતાનંદ નામે સંતો હતા. ગુરુચરણ રતાનંદ, નિર્વિશેશ્વરાનંદ, અનિરુદ્ધાનંદ, અભેદાનંદ, મધુસૂદનાનંદ નામે સંતો. મંગલાનંદ મુનિ, મોહનાનંદ મુનિ, અવ્યાયાનંદ, આત્માનંદ, સુવ્રતાનંદ, શીતવ્રતાનંદ, જ્ઞાનવલ્લભાનંદ, વિચારાનંદ, વિશ્વાધારાનંદ, આજ્ઞાર્ણવાનંદ, ક્ષેમાનંદ, સુખદાતાનંદ, ઘનશ્યામાનંદ, જીષ્વણાનંદ, જોગીશ્વરાનંદ નામે સંતો. અતિ પ્રકાશાનંદ, અવદાતાનંદ, મુક્તિદાનાનંદ, વરદાતાનંદ, સુપર્ણાનંદ, શ્રીનિવાસાનંદ, બાલમુકુંદાનંદ, પ્રભાનંદ, ભાસ્કરાનંદ, સુશીલાનંદ, મનોહરાનંદ, આકાશ નિવાસાનંદ, પ્રકાશાનંદ, દહરાનંદ, પવિત્રાનંદ, પરમ કૈવલ્યાનંદ, પવિત્ર એવા પદ્મધરાનંદ, નરાનંદ, ભૂમાનંદ, ભક્તિશ્વરાનંદ, સત્ય ધર્માનંદ, અનુપમાનંદ, અક્ષર નિવાસાનંદ, ગદાધરાનંદ, કરુણાનંદ, શંખધરાનંદ, સર્વપ્રકાશાનંદ, સુખપ્રકાશાનંદ, ચિદાકાશાનંદ, ચતુરાત્માનંદ, ચતુર્ભુજાનંદ, હિરણ્યગર્ભાનંદ, હરિપ્રકાશાનંદ, બંશીધરાનંદ, માયાજીતાનંદ, પુનિતાનંદ, ધામાનંદ, રામ શરણાનંદ, આનંદાનંદ, પુંડરીકાક્ષાનંદ, પ્રધાન પુરુષેશ્વરાનંદ, પ્રાણદાનંદ, પ્રતાપાનંદ, પાવનાનંદ, પ્રકાશાત્માનંદ, પ્રથિતાનંદ, પરમેષ્ટાનંદ, પ્રમોદાનંદ અને પુણ્યકીર્ત્યાનંદ, પુણ્યાનંદ, કૃતજ્ઞાનંદ, કારણાનંદ, ક્રોધાનંદ અને કુમુદાનંદ નામે સંતો હતા. હજી વાંચું કે આગળ? આ સંતો બધા નામ લઈ જ લેવા છે. જીભ પાવન થઈ જાય ને કાને પાવન થઈ જાય. લોકાક્ષાનંદ, આ બધા સંતોના ચરિત્ર આપણને ખબર ન હોય ને. લોકાક્ષાનંદ, વિધાતાનંદ, વિશ્રામાનંદ, વૃષકપ્યાનંદ, વસ્વાનંદ અને વિશ્વકર્માનંદ, વિશ્વક્ષેનાનંદ, વેદાનંદ, વેદાંગાનંદ, વિજયાનંદ, વિશ્રુતાનંદ, વિશ્વાનંદ, વર્ધમાનાનંદ, વિવિક્તાનંદ, વિશિષ્ટાનંદ, નિર્મત્સરાનંદ, નિવૃત્તાનંદ, ધર્માધ્યાક્ષાનંદ, ધ્રુવાનંદ, સ્થિરાનંદ, સ્થવિષ્ટાનંદ, અપ્રમેયાનંદ, વૃદ્ધપાનંદ, વસુધાનંદ, અવ્યવસાયાનંદ, વિદ્યાનંદ, વિશ્વભરાનંદ, વિશાલાનંદ, વિખ્યાત વિમુક્તાનંદ, વિશોકાનંદ, વિશ્વમૂર્ત્યાનંદ, હિરણ્યાનંદ, નેક રૂપાનંદ, નિષ્કળાનંદ નામના સંતો અને વળી એક નામના અનેક સંતો પણ આ પરમહંસના સમૂહમાં છે. લ્યો, પાછા નિષ્કુળાનંદ એક નો હોય, પાછા બે ત્રણ હોય. હા, એવા ગોપાળાનંદ એક નો હોય, ગોપાળાનંદ એક, ગોપાળાનંદ બે, ગોપાળાનંદ ત્રણ એમ હોય. ચૈતન્યાનંદ સ્વામી 3-4 છે.
પરમ ચૈતન્યાનંદ સ્વામી, શામળિયા ચૈતન્યાનંદ સ્વામી, ખાલી ચૈતન્યાનંદ સ્વામી, નાના ચૈતન્યાનંદ સ્વામી, આવા બધા અલગ અલગ પાછા સંતો, એક નામના 3-3, 4-4 સંતો પાછા લ્યો. કેટલા થાય? આવા તો 3,500 વધારે સંતો હતા મહારાજ પાસે. કેટલા? ખાલી સંતો સાધુ દીક્ષાવાળા જ, બ્રહ્મચારી, પાળા, સાંખ્યોગી એ બધા જુદા, એ બધા જુદા. ખાલી ભગવાધારી સંતો જેને સાધુની દીક્ષા આપી હોય, એમાંય પાછા ઉદીચક ને હંસ ને પરમહંસ ને સાધુ ને એક તો સંત, સાધુ, પરમહંસ, હંસ, ઉદીચક, કુટીચક, આવા નામના સાધુ છે. એની બધે મહારાજે દીક્ષા આપી હતી. આ ઉદીચક નામના સાધુ, પછી પાછા પરમહંસની દીક્ષા જુદી, પછી હંસની દીક્ષા જુદી. હંસ એટલે સાધુ, એમ. પરમહંસ એટલે સંન્યાસી કહેવાય, જેને શિખાસૂત્ર ના હોય, એ ધોતી લુંગી પહેરે એમ પીટી દે, કાલ્ફી પહેરી દે. અને સંન્યાસીની દીક્ષા હાવ જુદી પાછી. સંન્યાસીની એ નથી જુદી, એ તો અગ્નિ હળગાવે જ નહીં, એને અગ્નિનો વર્જિત હોય, એ ભિક્ષા જ માગી આવે ઘેરે ઘેર, જે મળે તે ખાઈ લે. અને ભિક્ષા પવિત્ર કહેવાય એકદમ. ભિક્ષા અશુદ્ધ ન ગણાય. કોઈ પણ ઘરની ભિક્ષા, તમે કોઈ શૂદ્રના ઘરની ભિક્ષા લેવા જાઓ અને એ આપે તો શુદ્ધ જ ગણાય. હા, કાશીમાં હજી આજે ઘણા લોકો ભિક્ષા માંગવા જાય છે. પછી મહારાજે ગોપાળાનંદ સ્વામી બધી ભિક્ષા પ્રકરણ બંધ કરાયું કે વર્ષમાં એકવાર ભિક્ષા, એક હારે વરની 365 દીની લઈ લેવાની. 2-3 ઘીના ડબ્બા ને 2-3 તેલના ડબ્બા ને આપી દો એટલે વર હાયલા કરે. હા બસ, ખટ્ટા બટ્ટા. પછી ન્યા પછી એક સાલ્યું ભરીને આપવું નહીં પાછું, કારણ કે વરહે એકવાર આપવાનું હોય. હું લોભ કરવો? તોય ઘણા લોભ, આવડી નાની પવાલી રાખે ભરીને તૈયાર. સ્વામી આવે તે એમાંય પાછા 3-4-5 સ્વામી આવે તો બધાને એમાંથી વાટકી ભરીને આપે. વાટકી તો હું હવે બપોરની 2 ભાખરી થાય, એટલે એમાં લોભ કરે નહીં તો ચાલે. પણ હવે તોય પણ જીવ હાલવો જોઈએ ને પાછો, નહીતર ભગવાનના સંતો આંગણે આવ્યા હોય તેના ભાગના દરવાજા ખુલી જાય. પછી તો જેટલું ભગવાનને આપે ને, સંતોને આપે ને, એનાથી આનંદ ગણું કરીને ભગવાન એને પાછું આપી દે. ગમે એ રીતે કોઈનું કઈ વ્યર્થ જાતું નથી. તો આવી રીતના સંતોના નામ કીધા. લ્યો, હવે શ્રી હરિ દીક્ષિત, પરમહંસ, સંન્યાસી, બ્રહ્મચારી અને દાસ પંક્તિના નામ હજી બાકી છે. કયો? તમે કયો તો બોલો, નહીં તો આવતીકાલે. એનું કારણ છે કે પાછો આખો અધ્યાય એનો જ છે. હા, કાલનો મજા આવે. હા, પૂરેપૂરી મજા આવે. તો આવી રીતે શ્રી પુરુષોત્તમ ચરિત્ર ગ્રંથ મધ્યે મુકુંદાનંદ વર્ણી અને ઉત્તમ રાજાના સંવાદમાં પરમહંસના નામ કયા એ નામે 52મો અધ્યાય અહીંયા પૂરો કર્યો. ગુરુ ઠાકોરજી મહારાજની શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજ.